अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुज़ुर्गों, मैं हाफ़िज़ सफ़दरनवाज़ एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाअल्लाह 14वां पारा सूरतुन नहल की आयत नंबर 35 ता 44 तक की तिलावत, तर्जुमा और तफ़सीर पढ़ने का शर्फ़ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ालल्लज़ीना अशरकू लौ शाअल्लाहु मा अबदना मिन दूनिही मिन शैइन नहनु वला आबाउना वला हर्रमना मिन दूनिही मिन शै कज़ालिका फ़अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़हल अलर रसूलु इल्लल बलागुल मुबीन। फ़हल अलर रसूलि इल्लल बलागुल मुबीन वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिर रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत त्वाग़ूत। फ़मिनहुम मन हदल्लाहु व मिनहुम मन हक्कत अलैहिद दलालह फसीरू फिल अर्दि फंजुरू कैफ़ कान आकिबतुल मुकज़्ज़िबीन। इन तख़रिस अला हुदाहुम फ़इन्नल्लाह ला यहदी मन युदिल्लु व मा लहुम मिन नासिरीन। वअक़समू बिल्लाहि जहद ऐमानिहिम ला यबअसुल्लाहु मन यमूत बला वादन अलैहि हक्कन वलाकिन्न अक्सरन नासि ला यअलमून। युबय्यिन लहुमुल्लज़ी यख्तलिफून फ़ीहि वलियअलमल्लज़ीन कफ़रू अन्नहुम कानू काज़िबीन। इन्नमा क़ौलुना लिशैइन इज़ा अरदनाहु अन नक़ूल लहू कुन फ़यकून। वल्लज़ीना हाजरू फ़िल्लाहि मिन बादि मा ज़ुलिमू लनुबव्वियन्नहुम फ़िद दुनिया हसनह वला अजरुल आखिरति अकबर लौ कानू यअलमून। अल्लज़ीना सबरू अला रब्बिहिम यतवक्कलून। वमा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन नूही इलैहिम फ़स्अलू अहल ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तअलमून। बिल बय्यिनाति वज़्ज़ुबुर व अंज़लना इलैका ज़िक्रि
وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: مشرک بولے اللہ چاہتا تو اس کے سوا کچھ نہ پوجتے، نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ اس سے جدا ہو کر ہم کوئی چیز حرام ٹھہراتے۔ ایسا ہی ان سے اگلوں نے کیا تو رسولوں پر کیا ہے مگر صاف پہنچا دینا، اور بے شک ہر امت میں ہم نے ایک رسول بھیجا کہ اللہ کو پوجو اور شیطان سے بچو، تو ان میں کسی کو اللہ نے راہ دکھائی اور کسی پر گمراہی ٹھہرائی، تو زمین میں چل پھر کر دیکھو کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ اگر تم ان کی ہدایت کی حرص کرو تو بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا جسے گمراہ کرے، اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ اور انہوں نے اللہ کی قسم کھائی اپنے حلف میں حد کی کوشش سے کہ اللہ مردے نہ اٹھائے گا۔ ہاں کیوں نہیں، سچا وعدہ اس کے ذمے پر، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، اس لیے کہ انہیں صاف بتا دے جس بات میں جھگڑتے تھے، اور اس لیے کہ کافر جان لے کہ وہ جھوٹے تھے۔ جو چیز ہم چاہیں اس سے ہمارا فرمانا یہی ہوتا ہے کہ ہم کہیں ہو جا وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے گھر بار چھوڑے مظلوم ہو کر، ضرور ہم انہیں دنیا میں اچھی جگہ دیں گے، اور بے شک آخرت کا ثواب بہت بڑا ہے۔ کسی طرح لوگ جانتے وہ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، اور ہم نے تم سے پہلے نہ بھیجے مگر مرد جن کی طرف ہم وحی کرتے، تو اے لوگوں علم والوں سے پوچھو اگر تم میں علم نہیں، اور روشن دلیلیں اور کتابیں لے کر، اور اے محبوب ہم نے تمہاری طرف یہ یادگار اتاری کہ تم لوگوں سے بیان کر دو جو ان کی طرف اتارا، اور کہیں وہ دھیان کریں۔ ناظرین، جہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا، اب اس کی تفسیر تسلسل سے۔ مثل بحیرہ و صاحبہ وغیرہ کے، اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ ان کا شرک کرنا، ان چیزوں کو حرام قرار دے لینا اللہ کی مشیت و مرضی سے ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسولوں کی تکذیب کی اور حلال کو حرام کیا، اور ایسی تمسخر کی باتیں کی، حق کا ظاہر کر دینا اور شرک کے باطل کبھی ہونے پر مطلع کر دینا، اور ہر رسول کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم سے فرمائیں امتوں وہ ایمان سے مشرف ہوئے، وہ اپنی ازلی شکاوت سے کفر پر مرے اور ایمان سے محروم رہے۔ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا اور ان کے شہر ویران کیے، اجڑی ہوئی بستیاں ان کے ہلاک کی خبر دیتی ہیں۔ اس کو دیکھ کر سمجھو کہ اگر تم بھی ان کی طرح کفر و تکذیب پر مصر رہے تو تمہارا بھی ایسا ہی انجام ہونا ہے۔ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بحالانکہ یہ لوگ ان میں سے ہیں جن کی گمراہی ثابت ہو چکی اور ان کی شکاوت ازلی ہے۔ شان نزول ایک مسلمان کا مقروض تھا۔ مسلمان نے مشرک پر تقاضا کیا۔ دوران گفتگو میں اس نے اس طرح اللہ کی قسم کھائی کہ اس کی قسم جس سے میں مرنے کے بعد ملنے کی تمنا رکھتا ہوں۔ اس پر مشرک نے کہا کہ کیا تیرا یہ خیال ہے کہ تو مرنے کے بعد اٹھے گا؟ اور مشرک نے قسم کھا کر کہا کہ اللہ مردے نہ اٹھائے گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا یعنی ضرور اٹھائے گا۔ اس اٹھانے کی حکمت اور اس کی قدرت، بے شک وہ مردوں کو اٹھائے گا، یعنی مردوں کو اٹھانے میں کہ وہ حق ہے، اور مردوں کے زندہ کیے جانے کا انکار غلط، تو ہمیں مردوں کا زندہ کر دینا کیا دشوار ہے۔ اس کے دین کی خاطر ہجرت کی شان نزول۔ قتادہ نے کہا کہ یہ آیت اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں نازل ہوئی جن پر اہل مکہ نے بہت ظلم کیے اور انہیں دین کی خاطر وطن چھوڑنا ہی پڑا۔ بعض ان میں سے حبشہ چلے گئے، پھر وہاں سے مدینہ طیبہ آئے، اور بعض مدینہ شریف ہی کو ہجرت کر گئے۔ انہوں نے وہ مدینہ طیبہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دارالہجرت بنایا، یعنی کفار یا وہ لوگ جو ہجرت کرنے سے رہ گئے کہ اس کا اجر کتنا عظیم ہے۔
वतन की मुफारकत और कुफार की ईज़ा और जान व माल के खर्च करने पर और उसके दीन की वजह से जो पेश आए उस पर राज़ी हैं और खल्क से इनक़िता करके बिल्कुल हक़ की तरफ मुतवज्जो हैं और सालिक के लिए ये इंतहाई सलूक का मकाम है। शान नज़ूल ये आयत मुशरिकीन मक्का के जवाब में नाजिल हुई जिन्होंने सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इस तरह इनकार किया था कि अल्लाह ताला की शान उससे बरतर है कि वो किसी बशर को रसूल बनाए। उन्हें बताया गया कि सुन्नत इलाही के पैदा करने का सुन्नत इलाहिया के पैदा करने का इरादा फरमाया तो ज़मीन से एक मुश्त खाक ली, उसको पानी में खमीर किया अल्लाह ताला की। मैं थोड़ा सा पीछे से पढ़ रहा हूँ, इसको आगे इंशाल्लाह इसको मिलाते हैं। अल्लाह ताला की शान इससे बरतर है कि वो किसी बशर को रसूल बनाए। उन्हें बताया गया कि सुन्नत इलाही इसी तरह जारी है, हमेशा उसने इंसानों में से मर्दों ही को रसूल बनाकर भेजा। हदीस शरीफ में है बीमारी जहल की शिफा उलमा से दरियाफ्त करना है, लिहाजा उलमा से दरियाफ्त करो, वो तुम्हें बता देंगे। सुन्नत इलाहिया यूं ही जारी रही कि उसने मर्दों को रसूल बनाकर भेजा। मुफस्सिरीन का एक कौल ये है कि मानी ये है कि रसूल के रोशन दलीलों और किताबों के जानने वालों से पूछो अगर तुमको दलीलों किताब का इल्म ना हो। मसला इस आयत से तकलीद आइमा का वजूब साबित होता है। मज़ीद नाज़रीन, अल्लाह ताला के फज़ल करम से आज तक की यहाँ तिलावत, तर्जुमा और तफसीर इसकी इख्तिताम पज़ीर हुई। हम अल्लाह ताला के दरबार के अंदर इस कलाम मुक़द्दस के सदक़े हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात व बरक़ात के सदक़े दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पढ़ने, कुरान पाक को समझकर इसके अहकामात के मुताबिक हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक सीरत के मुताबिक और सहाबाए कराम के नक्श कदम के ऊपर अल्लाह ताला हमें चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला तमाम परेशानियाँ दूर फरमाए, मेरे और आपके तमाम के सगीरा व कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए, तमाम बीमारों को शिफ़ाए कामिला अता फरमाए और अल्लाह ताला तमाम मरहूमीन को जन्नत फ़िरदौस में आला वाला मकाम अता फरमाए। और आपसे ये इस्तदा रहती है कि ख़त्म नबूवत के सदक़े इस आखिरी उम्मत के ऊपर एक बहुत बड़ा फ़रीज़ा आयद होता है कि हम इस अल्लाह ताला की इस पाक मुक़द्दस कलाम का मैसेज जो है वो दुनिया के हर कोने तक पहुँचाने के लिए अपना अपना किरदार अदा करें। तो मैंने जिस हद तक अल्लाह ताला ने तौफ़ीक दे रखी है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो आप भी आपका ये काम है कि आप ज़रूर इस वीडियो को देखें। अल्लाह ताला आपको तौफ़ीक दे कि आप ये वीडियो देखें और इस वीडियो को अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने अजीज़ अक़रबा के साथ और जहाँ तक आप इसको शेयर कर सकते हैं ज़रूर शेयर करें, लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसके बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त जो हैं वो कुरान पाक की इस मुक़द्दस जो प्रोग्राम है इससे सवाद हासिल कर सकें। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में खैर व बरकत अता फ़रमाए और अल्लाह ताला इस प्रोग्राम के सदक़े दिन क़यामत हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।